लेकिन गैरत नहीं है। यकीन करो सहूलत कर रहा है। आ गया जा कट्टा आ गया जा तेरे उस्ताद दा अपना बेहरीन है तेरे उस्ताद दा कट्टा खब्बा है कि पता नहीं सज्जा मीर केड़ा मीर? अबू बकर मीर? हाँ जी अबू बकर मीर जिहदी भैन दा 51 साल दे मौलवी दा निकाह होना सी। जी 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 ओही ओही ओए मीर उन्हें तो तेरी बड़ी खिदमत करनी सी, कोले शोले पैना सा। एहतजाज किया तू घर वाले अगे कि नहीं? एक है जिहड़ा भौंकू कुत्ता रखे पता किता इहनूं भी कक्ख नहीं। एक मिनट जरा मैनूं फारग होण दे। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ना पता किंज पता लगदा कि कतूरा थल्ले ही बैठे ऐसे बंदे आण शुरू हो जांदे ने। वो हले तक कोई ब्रांड नहीं खुली ना, इत्थे घूम रहे होणगे, कोई ना कोई खबर चुक के लैके जान, सुन के लैके जान, फिर उत्थे रोण पूरा दिन। नासर पर सानू गालां कड्ढण लगा। गल है साडी नजर थल्ले भी हुंदी है ना, जेड़ा आंदा ओनू ब्लॉक कर दे। गाल दी तारीफ कर दे। गाल किनू कहंदे ने? जे कल जिस तरह बकौल तेरा लग्या तू दसन लग्या सा कि उत्थे बैठे सन ते गालां कड्ढण लग्या सी, जेड़े जेड़े अल्फाज इस्तेमाल करदा सी या कीते ने असीं इहदे वास्ते करने ऐ तां गाल नहीं ना करदा। ते वेखी फिर किंज गाल च कन्वर्ट होंदे। मुनाफिक किसे मुनाफिक दी औलाद है। ਇਹਦਾ DNA ਕਰਾਓ, ਜੇ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤੁਖਮ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। DNA ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਓਏ ਵੀਗੋ तेरा कसूर नहीं, किसी वीगो वाले का कसूर सी, जिहड़ी तेरी मां नूं बड़ा पसंद सी वीगो वाला। ਉਹ ਵੀਗੋ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਭੈਣ ਜੋ ਵੀਗੋ ਦੇ ਡਾਲੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਗੋ ਦਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰੋ ਵੀਗੋ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਮੰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੌਂਕ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲੇਟ ਗਈ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫੱਟੀ ਲਾੜੀ। ਵੀਗੇ ਵਾਲੋ ਆਓ, ਖੰਘਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਓ। फिर तेरी मां का नाम पै गया वीगो टैक्सी। फिर उस वीगो टैक्सी च तेरे वर्गा हराम दा पैदा होया। फिर उन्हें तेरी मां ने तेरा नाम रख छड़िया वीगो मुंडा। दौड़ जा कुत्ती दिया बच्चा। मैं क्या गाली दी तारीफ बट साहब ने पूछी सी। ਅਸੀਂ ਆਮ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਨਿਸਬਤ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। लेकिन ਇੱਥੇ एक और तारीफ मौजूद है गाली गलौज। एक समाज को मुश्तइल करने वाली जुबान है जिसमें लान तान मलामती अल्फाज, इंतहाई दर्जे गिराने वाले अल्फाज, रिश्ते नातों को या इनके हवाले से बुरा भला कहना या आम अल्फाज से माखज़ सौकियाना मायने शामिल हो सकते हैं। नहीं छोटा सारी गाली ये जेड़ी हकीकत होवे ਉਹਦੇ ਬਰਅਕਸ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ और उस बंदे ने ना पाई जाती है तो गल दे जुमरे अंदर आता ते जे एक बंदे च पाई जांदी होवे एक गल, मिसाल तौर ते ज़नीम होवे ते तुसी कहो उस बंदे नूं कोई ज़नीम है, की ये गल होवेगी? फिर वो गल नहीं है। एक बंदा हरामी होवे तो फिर गल नहीं, हकीकत बयान कर रहे हो ना। मैं ही इहदे बारे च कहना ना कि यह जिहड़ा ना अपने खुद इतराफ करदा, उन्हें खुद आख्या है कि हो सकता है मेरे वालिद साहब हों। अगर इहदे वालिद साहब सन तो छाती ठोक के कहना चाहिए सी हाँ जी ये मेरे वालिद साहब हैं। बाद कहना मैं मरज़ियां नूं क्यों दसां,
ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੂੰ क्यों दसे, पर तू है क्यों आख्या कि हो सकता है ये तेरे तुम्हारे वालिद साहब हो, मतलब कि तेन यकीन नहीं, शक है। दूसरा जड़ियां हरकतां करदा है यह हलाल ज़ाते वादियां करदा है ते फितने फसाद। कदी इहदे कमरे च गए, कदी वेखे कोई इलमी गुफ्तगू करदा होवे पिया, मां सवाए किथे की होया, किन्ने की कीता, ओहदे ते इल्जाम तराशियां, फसाद पाउंदा रहिंदा। हलाल ज़ादियां दियां ने, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਲਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਂਗਲ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਚ ਦੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। अरे सीधी जी गल है, देखो जी मनु को पूछे भी तस्वीर है यार तेरे वाला साहब ने, तो मैं है, मैं कहा हाँ नहीं है, तो मैं कहा नहीं। ये किस तरह हो सकता कि बंदा अपने प्यो नूं नहीं पछाणदा? शक दी गल उन्हें आप है ना, हो सकता हो सकता जो उन्हें शक पाता, कन्फर्म नहीं है कि होई है। ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤੂੰ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਵਾਪੜਾ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲਦੂ ਸਨਾ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਨੀਆ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਨੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹਲਾਲ ਦੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਹਲਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ। ਫਤਵਾ ਰੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਮੰਨਦਾ, ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਮੰਨਣਾ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹਲਾਲ ਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਾਲ ਜ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਗਿਆ, ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਰੋਲਾ ਪਾਈਏ। ਰੋਲਾ ਪਾੜਨ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਜਗੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ। ਉਹ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਸਨ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਗੈਰ ਤਾਂ ਵਹਾਣ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਚ ਗੈਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਆ, ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਪੂਛ ਆਈ। ਢਿੱਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਖਲਾਕਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਛ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪੂਛ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੂਛ यहाँ से शुरू होती है, किधर जाती है समझ नहीं आती। ढिड नाल लाई हो तो ढिड नाल नजर आ जाती, किधर होर गायब हो जाती। तू नसदा रह जी। तुसी 10 मिनट च नहीं पहुंचे ले। उन्हें आख्या तू एड्रैस ते दस किथे है, मैं इत्थे है। उन्हें कहा ले असीं पहुंचे। उन्हें कैमरा ऑन करके विखाया जी, मैं हथों भी निकल गया। तू बदमाश एडा, तुसी सारे एडे कोई बदमाश हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਲਾਈਆਂ ਆਪਣਾ फाइटर बैठे चला गया नहीं तेन क्या गाना लाई मेरा फोन ला देता चला
ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਸੁਣਿਆ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਨ ਵੀ ਤੇ ਦੇ ਦੇਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਲੇ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪੂਰਾ ਭੌਂਕ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਭੌਂਕਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ 3-4 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਹੈਬ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਜਾਨ ਅੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਚੱਲ ਉਸਤਾਦ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਭੌਂਕਣ ਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲੋ, ਕੋਈ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ, ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੋ, ਡਰਿਆ ਸਹਿਮਿਆ ਬੰਦਾ, ਜਿੰਜ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਬਟ ਸਰ ਰੰਗ ਉੱਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਇਹਦੀ, ਦੇਖੋ ਚਰਸੀ ਦੀ ਜੋ ਪੱਲੂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਚੜ ਬਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਚੜ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ 500 ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸਕੀ ਹਾਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਅੱਧੀ ਬੁੱਢੀ ਅੱਧੀ ਸਰਥਣ ਰੋਜ਼ ਧੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਗੋਇਆ ਕਰਦਾ ਤੰਬੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਲਾਂਤੀ ਆ ਬਸ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਾ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਭੌਂਕਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਈ, ਤੇਰਾ ਗੋਇਆ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੋਹੇ ਦੀ ਬੋ ਵੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਭੌਂਕਣੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਛੇਤਰ ਖਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਡ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਭੌਂਕੂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰੀ ਹਸੀਅਤ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਲੱਭਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ, ਕੁੱਤਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ। ਕਰੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚੇ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇੱਕ ਸੂਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਾ।
ਆਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਹੋ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਕੁੱਤਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭੌਂਕੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੇਵ ਰਾਜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪਾੜਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾ ਖੜਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਟਿਕ ਟਾਕ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਧੌਣ ਫੜ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਆਕੋ ਗਿਆ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਛਾਵੇਂ ਬਵਾਂਗੇ। ਛਾਵੇਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੀਠਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਣ ਡੇ। ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰੋਲਾ ਪਾਣ ਨਾਲ ਭੌਂਕਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਰੋਲਾ ਕੁੱਤੇ ਹਾਰ ਭੌਂਕੇਗਾ। ਆ ਮਰਚ ਬੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਮਰਚ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸਕਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਛਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਿਆ। ਐਡਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਸਕਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਸਕਾਨੀ, ਬਾਬਰ, ਟੱਡੂ, ਆਪਣਾ ਆਕਾਸ਼ ਮਲਕ, ਫੈਜ਼ 121, ਉਮੇ ਰਬਾਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਏਡੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬੇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਰੂ ਬਸ ਹੁਣ ਦੋ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਅਲੀ ਚੂਹੀ ਦੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਸਿਆਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮਰ ਸਿਆਲ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ। ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਬਰਾੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤਲੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਚੂਹਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਤਮੇ ਸੁਹਾਬਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਤਮ ਸੁਹਾਬੀਆਂ ਦਾ कम्युनिटी, मैंने कहा कि ऐसे कर ले। ओ भी है। हाँ जी वो भी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भट्ट भाई? बाकी दोस्त क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अपनी सुनाओ, सादी सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। किस जा नमाज से खड़ा किया होया ने?
जुतियां समेत खलोते हैं सुहेबा च। ओहो ये मुतल्लिक तब आते हैं ये बड़ा डिबेटर है। और जुतियां समेत चढ़ जाना ना मसले से। अच्छा और बाकी तो ये ठीक है। ਡਿਬੇਟਰ ਤਾਈਆਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚੜ ਗਿਆ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਰਨਾ ਸੀ। नहीं नहीं मैं एक होर हवाले नाल गल की शायद भट्ट साहब समझ गए ने। बड़ा ही अच्छा है जी, गाली नहीं देता। उसी उस पासे गए हो शायद? नहीं हाँ जी नहीं मैं नहीं उस पासे गया। भट्ट साहब समझ गए। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚੇ ਹੋਗੇ। ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਸਰ ਭਾਈ। ਆਪੀ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।